اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قوم عاد نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور بڑی بڑی گناہوں اور شرک میں مبتلا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اس قوم پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو پورے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح قوم عاد کے بعد ایک دوسری قوم وجود میں آئی جسے قوم سمود اور عاد ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قوم اصحاب الحجر نام کے شہر میں آباد تھی۔ اب وہ قوم مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ کے شمال مغرب 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سمود ایک ایسی قوم تھی جو بڑی دولت مند، بے شمار طاقت اور شان و شوکت کے مالک تھی۔ ناظرین، قوم سمود کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی، اگر قوم سمود کا کوئی بھی مرد اپنی عورت کے ساتھ ایک بار ہم بستری کر لے تو وہ عورت حاملہ ہو جاتی تھی۔ یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ قوم عاد کے بعد آہستہ پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئی۔ اس قوم کے پاس پشودھن بہت تھے، وہ لوگ اونٹ اور بکریوں سے مالا مال تھے۔ وہ لوگ پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کے خوبصورت عمارتیں بنانے کے شوقین تھے۔ یہ صنعت اور کاریگری انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پائی تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت و قوت سے نوازا تھا اور اسی طاقت و دولت کے گھمنڈ نے انہیں مغرور بنا دیا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے۔ وہ لوگ ایک خدا کو ماننے کی بجائے بت پرستی میں پڑ گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک ایسی دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین، قوم سمود کی وہ علاقہ آج بھی موجود ہے جسے دیکھ کے آپ کی رونگٹیں کھڑی ہو جائے گی۔ یہاں بڑی بڑی پہاڑوں کی چٹان اور در و دیوار رو رو کر عذاب خدا کی داستاں بیان کرتی ہے۔ تو اس قوم نے ایسی کون سی گناہ کی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دردناک عذاب نازل فرمایا؟ تو ان تمام در سوالات کے جوابات کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے، سمجھانے اور صحیح راہ بتانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنا کر ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں نصیحت کرتے، سیدھا سچا راستہ بتاتے، لیکن یہ بدبخت قوم کی سینہ جیسی پتھر کی بنی ہوئی تھی، وہ سنی انسنی کر دیتے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو برا بھلا کہتے اور انہیں ذلیل بھی کرتے اور ہمیشہ بدسلوکی سے پیش آتے تھے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام اسی قبیلے میں سے تھے۔ آخر اس پتھر دل قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، کیا آپ نبی ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام بولے، ہاں میں نبی ہوں۔ اس قوم نے کہا، اب تک جتنے نبی آئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنا معجزہ دکھائے ہیں، تو اگر آپ ہمیں اپنا کچھ معجزہ دکھائے تو ہم سب معجزہ دیکھ کے ایمان ضرور لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام بولے، ٹھیک ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہو بولو۔ وہ لوگ بولے، اگر اس پہاڑ سے ایک بھاری بھرکم اونٹنی جو 10 ماہ کی حاملہ پیدا ہو اور اس کے باہر آتے ہی اس کا ایک بچہ بھی پیدا ہو تو ہم اس معجزے کو دیکھ کر ایمان ضرور لائیں گے۔ تب ہر معاملے میں حضرت صالح علیہ السلام کی فرمانبرداری کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی اور کہا، اے اللہ، تو اس پتھر سے ویسے ہی اونٹنی پیدا فرما دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ میں نے پہلے دن سے ہی اس طرح کی اونٹنی اس پتھر میں بنائی ہے، اب اس کے پیدا ہونے کی گھڑی آ گئی ہے، تو بے خوف ہو کر ان کافروں سے ایمان لانے کا عہد لے لو اور ہماری بے پناہ قدرت پر بھروسہ کرو۔ جب قوم نے اقرار کر لیا اور اپنے ایمان لانے پر قسم بھی کھا لی تو یکایک پتھر میں سے آواز آئی اور وہ 2 ٹکڑا ہو گئے۔ پتھر کے پھٹنے سے ہی اسی طرح کی اونٹنی نکلی جیسے ہی ان کی مانگ تھی۔ اس کو دیکھ کر ہی سمود قوم کے لوگ حیران رہ گئے۔ پھر ایک بچہ بھی اسی قد کا بھاری بھرکم پیدا ہوا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوا تھا۔ ابن عمر اس معجزہ کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوسرے سرداروں کا دل بھی ایمان کی طرف متوجہ ہوا۔
लेकिन जो पुराने घाव थे उन्होंने कहा, ए साले तो बड़ा जादूगर है, ये नबूवत का मौजज़ा नहीं बल्कि जादू का असर है। इस तरह जिनके दिलों में ईमान की किरण फूटने वाली थी वो फिर इन बातों से गुमराही के अंधेरे में चले गए। इस तरह उन्होंने अपना अंजाम तबाही के रास्ते पर डाल दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तब भी कौम को समझाते, सीधा सच्चा रास्ता दिखाते और कहते, देखो इस ऊँटनी की जिंदगी से तुम्हारी जिंदगी है और इसकी परेशानी से तुम्हारी परेशानी है। फिर तो ये बात ठहरी कि एक दिन का पानी ऊँटनी पिए और एक दिन का सब जानवर। कुरान मजीद में इसी की तरफ इशारा है। इस बात पर सब खुश हुए मगर कई आदमियों को दुख भी हुआ। जब ऊँटनी अपनी बारी पर पानी पीने के लिए कुएं पर जाती तो तमाम पानी एक दम में पी जाती थी। ये अलग बात है कि वो जितना पानी पीती थी उसी के मुताबिक उतना ही दूध देती थी कि पूरी कौम के बर्तन दूध से भर जाते थे। ऊँटनी की शक्ल डरावनी थी, भारी भरकम जिस्म, सूरत, शक्ल सभी कुछ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मौजज़े की जबरदस्त दलील थी। ईमान नसी ने लिखा है कि उसके जिस्म की लंबाई 100 गज थी, ऊंचाई उसके पाँव की 150 गज थी। जब वो ऊँटनी जंगल में चरने को जाती तो दूसरे मवेशी मारे डर के गांव में भाग आते थे और जब वो गांव में मौजूद होती थी तो सब मवेशी जंगल में भागकर पनाह लेते थे। नतीजा ये निकला कि कबीले के मालिक जानवरों के इन भागम भाग से बड़ा तंगदिल हो गया, यहाँ तक कि ऊँटनी को मार डालने की बात सोचने लगा। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर वक्त भेजी कि अपनी कौम से कहो कि इस ऊँटनी को कत्ल करने की बात ना सोचे और खुदा के हुक्म के खिलाफ उसको ना सताए, वरना उसकी मौत तुम सबकी मौत की वजह बनेगी। तुम खुदा के अजाब के शिकार हो जाओगे। फिर मोहलत खत्म हो जाने के बाद तुम पर ना उसकी कोई मेहरबानी होगी ना उसे तुम लोगों पर तरस आएगी। उस कौम में एक बुढ़िया थी कि उसके पास माल भी बहुत था और वो बकरियां और ऊँट भी अनगिनत रखती थी। उसके पास बेटियां थी जो बहुत खूबसूरत और परियों जैसी थी। इसी तरह एक औरत भी थी जो बहुत मालदार थी। ये अलग बात है कि उसके शौहर ईमान वाले और खुदा का खौफ रखने वाला था। इन दोनों औरतों ने मिलकर वहाँ के सरदार को ऊँटनी मार डालने पर तैयार किया और किरदार बिन सालिब और मसूद बिन महदज को बुलाया। उस बुढ़िया ने किरदार से अपनी बेटी का निकाह कर देने का वादा किया और आमली तौर पर उसे कुछ नकद और गल्ला देकर ये तय करा लिया कि ऊँटनी को कत्ल करना है। वो दोनों मलऊन 7 आदमियों के साथ लेकर रास्ते में बैठा और ऊँटनी का इंतजार करने लगा। जिस वक्त वो ऊँटनी निकली, पहले मसूद ने उसको तीरों से मारकर घायल कर दिया, फिर किरदार ने उसके पाँव को जख्मी किया, यहाँ तक कि इन 7 ने अल्लाह की निशानी उस ऊँटनी को जान से मार डाला। इस तरह उन जालिमों ने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद पैदा कर लिया। ऊँटनी का बच्चा उस पहाड़ की तरफ भागा और मारे डर के उस पहाड़ की चोटी से जा लगा और आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह ताला से यही कहने लगा, ऐ रब्बी मेरी माँ कहाँ है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब इस ऊँटनी की खबर मिली तो उनकी परेशानी बढ़ गई। वो परेशान इसलिए हुए कि अब अल्लाह ताला का अजाब इस कौम पर नाजिल होकर रहेगा। फरमाया कि अगर उसके बच्चे को किसी तरह पकड़कर अपने दरमियान लाओगे तो शायद अल्लाह के गजब से अपने को बचा लोगे। कौम वाले भी डर गए थे, इसलिए उसे ढूंढने में बड़ी मेहनत की, पर वो बच्चा गायब हुआ तो गायब हुआ। इस तरह पूरी कौम अजाब के घेरे में आ गए। जब उनको अजाब खुदाबंदी से डराया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने, तब वो लोग गुरूर व तकब्बुर में आकर कहने लगे, ऐ साले कैसी अजाब और कौन खुदा। बोले अगर अजाब आ भी गया तो पत्थरों का आएगा, तो हम सब पहले से ही पत्थरों के अंदर हैं। पानी का अगर आए तो हम सब बहुत ऊंचाई पर हैं, पानी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। हवा का अगर आया तो हम तक हवा नहीं पहुंच पाएगी। फिर वो लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर जोर जोर से हंसने लगे। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो ऐ नाफरमानो, आज से 3 दिन के बाद अब तुम सब खत्म हो जाओगे और अजाब आ जाएगा। अजाब की निशानी ये है कि पहले दिन तुम्हारे मुंह पीले हो जाएंगे, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन काले हो जाएंगे, फिर चौथे दिन अल्लाह ताला की अजाब के शिकार बनकर तबाह बर्बाद हो जाओगे।
जालिमों ने जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मारने का इरादा कर लिया और छिपकर घात में बैठे रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मारने का इरादा करने पूरी कौम शामिल थी, लेकिन वो अपनी चाल चल रहे थे और अल्लाह जो सबसे बेहतर चाल चलने वाला है वो अपनी चाल चल रहा था, और अल्लाह की चाल के आगे चली ही किसकी है। दूसरे दिन फिर कौम के लोग जमा हुए, हर एक के चेहरे पर मौत की परछाई उड़ रही थी। जमा होकर सब बोले, आखिर हम तो मरेंगे ही, लेकिन हजरत सालेह को भी मारकर अपने आगे दफन करेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब ये खबर सुनी तो वो अकील बिन नौकल के घर पनाह लेने चले गए। कौम वाले परेशान ढूंढते फिरे और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनके हाथ न लगे। दूसरे दिन सुबह में सबके मुंह खून की तरह लाल हो गए। रंगत की ये तब्दीली देखकर उनकी बेचैनी बढ़ गई, रोने पीटने लगे। फिर शनिचर के दिन उनके चेहरे बिल्कुल काले हो गए। क्या औरत क्या मर्द सभी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर बेहद परेशान थे। हजरत सालेह उसी दिन ईमान वालों को साथ लेकर फिलिस्तीन चले गए और ये बेईमान इनकारी अपनी बस्ती में पड़े रहे। इतवार की सुबह को समुद कौम वाले अपने अपने घरों को गए। फिर उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्तों को भेजा। वो फरिश्तों ने आसमान से एक ऐसी चीख मारी, वो चीख एक ऐसी खौफनाक आवाज थी, उनके कानों में आई, सबके दिल टुकड़े टुकड़े और कलेजे हिस्से हिस्से हो गए। अल्लाह ताला के इस गजब से न ताकतवर बचा, न कमजोर, न मर्द बच्चा, न औरत। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मर्जी के साथ सब कुछ ठंडा हो जाने के बाद फिर वापस उस जगह आए। कौम की ये हालत देखकर रोए भी बहुत और काफी सबक भी मिले। फिर एक मुद्दत के बाद वहाँ से मक्का की तरफ चले गए और वही इंतकाल फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा ही की जात फना से पाक है, बाकी सब फना होने वाले हैं। इसलिए कहते हैं ये दुनिया है तहकीके दारे फना, तू हरगिज कभी इसमें मत दिल लगा। न आया कोई जो के बाकी रहा, न सागर रहा और न साकी रहा।